हाँ जी क्लास, मेरी आवाज आ रही है रजे सबनों? थम्स अप कर दो बच्चे जी, मेरी आवाज ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर सुनाई दे रही है? ठीक है, ओके तरनदीप। ओके ठीक है। हाँ जी बच्चे, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਸੇਲ ਟੂ ਸੇਲ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ ਆਫ 올ਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 40,000 ਦੀ, ਤੇ ਔਰ ਵਿਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਰੈਂਟ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर, बाईसाइकिल एंड बैलेंस। सो बेटे ये जिहड़ा हैगा और इस दे विच बच्चे आपां नूं कोई भी ना इनफॉर्मेशन नहीं गिवन हैगी एक्सट्रा, तो आपां की करांगे सिंपली क्वेश्चन ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ और ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। हाँ जी, सब तो पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आप फॉर्मेट बनावांगे बच्चे, जिस दे विच आपां ने की करना, सब तो पहला एक्सपेंडिचर ते दैन इनकम। हाँ जी, हुण आपां नूं कोई भी इनफॉर्मेशन है जिहड़ी जिहनूं आपां की कहने आ अपना एक्सट्रा इनफॉर्मेशन है, कोई भी गिवन नहीं हैगी। सो आपां हुण डायरैक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। सीधा चाहे तुसीं इनकम साइड तो स्टार्ट कर लो, चाहे तुसीं पेमेंट साइड तो। सो आप इनकम साइड तो स्टार्ट करते हैं इत्थे, तो की आएगा अपने कोले, देखो हाँ जी, सब तो पहला आप लवांगे बच्चे अपनी इनकम साइड, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब तो पहली चीज़ अपने को हैगी है जिहड़ी रेवन्यू नेचर दी, वो हैगी अपनी सबसक्रिप्शन। सो सबसक्रिप्शन के रिलेटेड होर कोई भी इनफॉर्मेशन गिवन नहीं, इस करके आप इहनूं किधर पा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दी क्रेडिट साइड पे। सैकेंड है बेटा देखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स, ये भी बैलेंस शीट नाल रिलेटेड है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इनू आपां देखदे आ इह ते लॉस होए आपां नूं, इस करके ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर दा पार्ट हैगा, बट ये अपने को एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ये इनकम का नहीं हैगा। सो ओल्ड फर्नीचर है जिहड़ा ओहदी आपां लॉस लवांगे। ते डोनेशन ने, इस तो बाद जिहड़े डोनेशन ने ये की ने, हुण डोनेशन दे नाल कुछ भी मैंशन नहीं कीता होया कि स्पैसीफिक है जां जरनल है। जो इदां दा कुछ ना मैंशन कीता होवे बेटा, तां आपां नूं जरनल मन के की करदे आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे विच आपां इहनूं शो कर दिंदे। हुण इहनूं आपां इनकम एंड एक्सपेंडिचर दी दोनों चीज़ां नूं क्रेडिट साइड है जिहड़ी हैगी आ उधर आपां शो करांगे, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट साइड, डेबिट साइड आप सारे एक्सपेंसिस शो करांगे, ठीक है। तो और क्रेडिट साइड आप सारी इनकम। क्रेडिट साइड आप की शो करना है सबसक्रिप्शन ते डोनेशन, हुण इस तो बिना तो कुछ है नहीं क्रेडिट साइड शो करने वाला। ओके, सो डेबिट साइड किहड़ी चीज़ां शो करनियां ने? डेबिट साइड आप शो करांगे, देखो जी सैलरीज, ओके सैलरीज भी ने रेवन्यू नेचर दियां ने, रेंट भी रेवन्यू नेचर दी, अपना एक्सपेंडिचर है ये भी आएगा। स्टेशनरी, हाँ जी स्टेशनरी है जिहड़ी वो की है, वो भी रेवन्यू नेचर दी है, ठीक है जी। डिफेंस बॉन्ड, हुण जे डिफेंस बॉन्ड ने राजे लॉन्ग टर्म नाल रिलेटेड हुंदे ने, इस करके इन्हां नूं आपां ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ, ठीक है। सो आप प्रॉफिट या लॉस है जिहड़ा उहनूं लैके चल सकते हैं।
ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10,000 ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਰੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जोड़ा इस दे विच सानू देखो प्रॉपर तरीके नाल सारा कुछ गिवन है। साडे कोल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिता होया बच्चे ते उस तो बाद की है उस तो बाद सानू इनफॉर्मेशन भी गिवन है। इस इनफॉर्मेशन दे बेसिस ते ही आपां ने जिहड़ा क्वेश्चन है वो की करना है सॉल्व करांगे। ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन नूं चंगी तरह रीड करते हैं। क्वेश्चन नूं पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सो बेटा मैं इसी तरीके दे नाल आह 2-3 दिन जिन्ने दिन भी क्लास लगूगी मैं क्लास दे विच तुहानूं होमवर्क दिया करना है। ठीक है होमवर्क नूं आपां क्लास दे विच नैक्सट डे क्लास दे विच डिस्कस करिया करांगे। ठीक है क्वेश्चंस नूं ते इन्हां नूं तुसीं खुद ट्राई करके देखोगे। ओके राइट। सो बेटा साडे कोल सब तो पहला बैलेंस गिवन है सबसक्रिप्शन हैगी है फीस फ्रॉम नॉन मैंबर आ गया गवर्नमेंट ग्रांट भी हैगी है डोनेशन और बिल्डिंग फंड। ठीक है तो इत्थों पता लग रहा है कि स्पैसीफिक नेचर का ये जिहड़ा हैगा साडा डोनेशन है। इंटरस्ट भी गिवन है और क्रेडिट साइड पे जिन्ने भी एक्सपेंसिस ने वो गिवन ने। ठीक है हुण आपां चलदे हां बच्चे अपने इनफॉर्मेशन जो भी गिवन है एडिशनल इनफॉर्मेशन कह सकते हैं या एडजस्टमेंट कह सकते हैं अपन गिवन है। डोनेशन ऑफ द 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज wrongly included in the subscription account। ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈ। वन मिनट बच्चे ओके क्लास। सो बच्चे साडे कोल दिता होया है डोनेशन 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड। फस्ट सब तो पहला जिहड़ी सबसक्रिप्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डोनेशन की जिहड़ी अमाउंट है वो बाई मिस्टेक सीगी जिहड़ी ऐड होगी अमाउंट। ठीक है उस तो बाद है ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। सो ਜਿਹੜਾ बिल है वो भी आउटस्टैंडिंग है ਇਹਨੂੰ भी लेके ਚੱਲਾਂਗੇ। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पैसीफिक परपज। एक ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ गवर्नमेंट ग्रांट है वो स्पैसीफिक परपज ਲਈ नहीं हैगी। सो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ग्रीन पैन यूज कर रही हाँ। ठीक है ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ड्राइंग बहुत ज़्यादा वधिया हो रही है हसना नहीं किसी ने
मैडम जी ड्राइंग ते ओके ठीक है बच्चे। सो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 10000 ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਹੈ ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ठीक है जी सो दोनों साइड्स आ गई अपने कोले उस तो बाद है जो अपना डेबिट ते क्रेडिट सब तो पहला बच्चे अपनी आएगी सबसक्रिप्शन कितने नोट करांगे ਆਪਾਂ क्रेडिट साइड सबसक्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जो 10000 ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 10000 ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਚੂਗੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1,01,000 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 1,01,000 ਰੁਪਇਆ 1,01,500 रुपया ठीक है जी चलो जो भी है उस तो बाद लैनी है बच्चे अपने फीस फ्रॉम नॉन मैंबरस हुण ये भी अपनी एक इनकम है जिहड़ी रैकरिंग नेचर दी है ठीक है इनू भी आप क्रेडिट साइड शो कर देंगे सैकेंड एंट्री ये होगी गवर्नमेंट ग्रांट बारे भी उन्होंने ये कहा सीगा कि ये स्पैशल जिहड़ी हैगी नेचर दी नहीं हैगी तो इस करके जिहड़ी चीज़ स्पैशल ना होवे उहनूं आपां कित्थे लैके जांदे आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर च ठीक है सो गवर्नमेंट ग्रांट है जी बेटा उन्होंने भी आप इनकम एक्सपेंडिचर से लेके जावांगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सो ये तीनों एंट्री आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड शो करती हैं उस तो बाद की है बच्चे देखो उस तो बाद जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है हुण जो बिल्डिंग फंड डोनेशन आप क्लास के भी डिस्कस किया कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग है बच्चे वो एक स्पैसीफिक परपज़ के लिए है तो स्पैसीफिक परपज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ यूज करांगे हमेशा बैलेंस शीट ਦੀ लाइबिलिटी साइड सो ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं ठीक है ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ अगली चीज़ की ਲੈਣੀ है इंटरस्ट ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ इनकम वाली साइड है ਜਿਹੜੀ अपनी उधर शो करता ठीक है जी ये हैगी है इनकम साइड अपनी सो नैक्सट जो पॉइंट अपना वो है बच्चे आप करांगे एक्सपेंडिचर के बारे च गल कि एक्सपेंडिचर किहड़े किहड़े हुंदे ने ठीक है एक्सपेंडिचर नूं किवें लैणा है सॉरी ठीक है ई यानी कि एक्सपेंडिचर हुण इन्हां नूं आपां बच्चे सारिआं नूं डेबिट साइड लवांगे ठीक है हुण जिहड़ी जिहड़ी चीज़ ऐड होई जाऊगी मैं तो टिक कर रही हाँ टू सैलरीज इत्थे आपां की लिखांगे टू सैलरीज ठीक है जी टू सैलरीज कितनियां ने नर्सिंग दी इहदे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हैगी है कोई एडजस्टमेंट नहीं इस करके आप डायरैक्टली इनू पा देंगे ठीक है द बोर्ड लॉन्ड्री इहदे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं इनू भी आप नोट कर देंगे उस तो बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेंट रेट टैक्सेस के बारे च अपने कोल कोई इनफॉर्मेशन नहीं हैगी एडिशनल इनफॉर्मेशन जिस करके वो भी एज इट इज़ 20,000 की अमाउंट पै जाएगी बाय कॉस्ट ऑफ कार हुण जिहड़ी कॉस्ट ऑफ कार है देखो सॉरी कॉस्ट ऑफ कार का मतलब कि कार आई किन्ने दी हुण ये अमाउंट देखो देखने च पता चल रहा है कि 2 लाख रुपए की अमाउंट है तो ये की है ये रैकरिंग नेचर की नहीं हो सकती जिहड़ी कार है वो आप एक बार खरीदते हैं ना अपनी एसेट है इस करके कॉस्ट ऑफ कार है जिहड़ी वो 2 लाख की है सो इहदा इत्थे कोई काम नहीं हैगा सो अपने सिर्फ रेवन्यू एक्सपेंसिस रहने अगला देखो जी एक्सपेंस ऑफ कार हुण जिहड़ी कार च ते रेगुलर खर्चे होने 84,000 दे वो भी लवांगे आपां अपने कोल पहला सैलरीज आ गईयां सैकेंड बोर्ड वाली बोर्ड लॉन्ड्री ते डोमैस्टिक हो गया थर्ड एंट्री हैगी रेंट रेट टैक्सेस दी और फोर्थ एंट्री है बच्चे जिहड़ी हैगी वो इनकम
ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 84,000 ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ a bill of medicine purchased during the year amounted 12,800 ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 67,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ 67,000 plus 1,200। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 67,000 ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12,000। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਨਕਮਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, from the following receipt and payment account of UB40 club of the year ended 31st March। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਸੀਟਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ 2019 ਆਪਣਾ ਈਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। 19 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2018 ਤੇ 19 ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3,50,000। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 2 ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਐਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ।
ठीक है जी। सो इनू ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰੂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ 3,50,000 ਪਲੱਸ 55,000 ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜੂਗੀ 4,05,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ 50,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਰਾਜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀ 80,000, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਜਸ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਜਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 1,60,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ 1,60,000 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖ ਲਈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਵੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਜਸ 1,60,000। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਥਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਰਜਸ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਰਪਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ ਹਰਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ।
हाँ जी क्लास। जो NCERT बुक है साडी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। वन मिनट बच्चे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ ਗਿਵਨ NPO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਟੌਪਿਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡ। ਐਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ SUB ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ, subscription received in advance subscription received in advance, received in advance in the beginning, in the
ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, in the beginning of the year, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ in the beginning, ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਲੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ +1 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ +2 ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਮੰਨ ਲਓ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ in advance at the end of the year, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬਸ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰੋ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਮਲ ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਨ मैम यस। ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਵਰਆਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ।
Thank you for attending the class. See you in next class.